Namaste students. Namaste students. Welcome to the session 18 of the entrepreneurial management. This is the sixth session in the second chapter. In this chapter, we are going to discuss about these problems faced by the small scale industries in India. ಈ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ with this session, let us try to recall what we had learned in the previous class. In the previous class, we had discussed about the role played by the small scale industries in the economic development of the country. We spoke about how the small scale industry is contributing for the industrial output, how they are able to provide more and more employment opportunities, how the small scale industries are able to contribute for the exports, how they are able to utilize the capital through optimization. They are utilizing the capital optimally, and we also discussed about how they are going to use the local resources and help in the development of the country, like regional disparities, consumer surplus, export promotion, earning the foreign exchange, and upholding the cultural heritage. So we discussed about all these things, like how the small scale industries are helping for the development of the Indian economy. Going further, in this class, in this session, we are going to identify and discuss about the problems faced by the small scale industries. So the first one is lack of finance and credit. Friends, for any business or enterprise, if they want to run the business successfully, they need capital. They need money. Without money, it is very difficult to run the business and to sustain in the business for the longer period. Money is the lifeblood of the business. But there is a huge problem, and the biggest problem of the any small scale industries is related to the lack of finance and credit. Friends, our country does not have sufficient capital. There is no adequate capital available where the capital can flow into the small scale industries. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is the very first important thing. Second thing is that even forget about the capital, I'm talking about the loans and the credit. ಆ ಸಾಲ ಏನಿದೆ, even that loan is not flowing into the, or the credit facility is not flowing into the small scale industries trade. Friends, entrepreneur faces two types of problems when it comes to the finance. First one is they don't have their own money to bring into and start the business. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ their ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಪೋರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಬಾರೋ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಈ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ನ ಇವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೀರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇವರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಯೋವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಆ ಸಾಲನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವರು ಈ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ, 2014ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನಧನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನೊಬ್ಬ MBA ಓದಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅದನ್ನ 5 ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ನೀವು ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ ಸಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ you people are blessed, you students are blessed. The reason is that now you have access for the internet facility. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ explain about those things in the further sessions, but I will tell you friends, banks have terribly failed the farmers and the small scale industries friends. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು? ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್, ಹಾಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವರು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. This is one of the biggest problem that is faced by the and the worst problem that is faced by the small scale industries friends.
So let us move to the next point, that is lack of raw materials. Friends, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೇ ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್. Where did these machineries came from? These machineries came from different places. Either it was imported from the other countries, or it was purchased from the big industry which is available in the market. Once the machineries are imported, you have to look for the raw materials. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೋಕಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್. ಆ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. See, an industry or a factory is the place where the raw materials will be converted into the finished goods. ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ. ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆದರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು 10,000 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 2,000 ಟನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ವೆದರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? If the product is not quality, whether you people are going to purchase it? ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. This is also one of the major problem that is faced by the small scale industries. So let us move to the next point, that is problem of inefficient labor. Friends, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತವ್ರು ಲೋಕಲ್ನವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಲೇಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ. ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹೊಲನ ಅವ್ರೇನೋ ಬಾಡಿಗೆಗೇನೋ ತಗೊಂಡು ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಸರ್ನಾ. ಆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋವಾಗ ಸುಮ್ನೆನೆ ಒಂದು 5 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು 6-7 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಅವರ್ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೀಡಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100%. This is the third problem. So let us move to the next problem, that is lack of machinery and equipment. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅಂಡ್ equipments. But the big industries will produce the machineries and equipments for medium and large industries. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ when the producers are less, the price will be fixed by them, not by the market. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸಸರಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸಿ ದಿ ಮಿಷನರಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಟ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಮಿಷನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us move to the next problem, that is problem of marketing. Friends, another big problem faced by the small scale industry is the problem of marketing. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗುಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಗುಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ವಿಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಅಂತ. ವಿಗಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಲೋಕಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ವಿಗಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಗಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳವರು ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೋ ವರೀಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಅನ್ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ.
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಿ. ಟುಡೇ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಹಾರನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನವರು ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ignorance. There will be an ignorance among the small scale industry about the market potential. This is also one of the problem, and the major problem is the financial weakness. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 25 ಪೈಸೆನೋ ₹1 ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮಾರೋದು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ? ₹12, ₹15, ₹20 ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪೆಪ್ಸಿನೋ, ಥಮ್ಸಪ್, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಗ್ಗನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹಗ್ಗನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಥಮ್ಸಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿಗೆ ಇಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, so these are the problems that is been faced by the marketing friends, because the lack of finance itself is the biggest problem for them to do the marketing friends. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. At least you should wait for some time, and you should have proper packing is very important. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ, ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿನ್ನನೇ, ಯಾವ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ BIS ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಚಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಿಚ್ ಇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋಗಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಬೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ, ನೀವು WWF ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋರಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ WWF ಒಬ್ಬ ಫೈಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅವ್ನು ಒಂದೇ ಏಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ನೀವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವು ನಾನು ಇದ್ದಂಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸರಿಯಾದಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸರಿನಾ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಲ್ಲಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಧಾರ್, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿನೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ತೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ನಡೆಸುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ವೆದರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, roads are available, water is available, shelter is available, that place is available. Very important, whether human resources, labors are available. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾರಾ? ವೈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಬರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಪ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಬಾಗ್ಲು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಕಂ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಬ್ನ ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷನರಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬಾಂಬೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಅದು ಬಾಂಬೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೆವಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ನಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯಾವನ್ ಗುರು, ಇವನು ಹುಚ್ಚ, ಇವನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವ, ಹೋಗಿ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ರನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, this business was the best business. The reason is that the best decision taken related to the location. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಕಾಟನ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್, ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. So having said this, we have come to the end of the session. So let us recollect what we had discussed about the problems faced by the small scale industries one by one. So first we spoke about the lack of finance and credit. Then we discussed about the raw materials problems that is faced by the small scale industries. Then we discussed about the inefficient labor system that is available, that is there, that is persistent in the small scale industries. Then we discussed about the machinery and equipment problems. Then we discussed about the problems of related to the marketing. And we also discussed about how the duplicate companies are creating problem for the development of the small scale industry in India. And at the last, we discussed about the unsuitable location problem that is faced by the small scale units. Having said this, I am ending this session, friends.
Hope you enjoyed this class, and let me see you in the next session. Have a nice day and see you. Take care and bye bye.